सो निर्भय। सतगुरु रविदास महाराज की जय। सतगुरु रविदास शक्ति, अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शक्ति, साहब कांशीराम शक्ति, बोले सो निर्भय। सतगुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। धन गुरुदेव। जय भीम, जय भारत, जय संतां दी। सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, अज साहब मान्यवर कांशीराम जी के प्री निर्माण दिवस के संबंध दे विच अज दासां नूं सतगुरु रविदास नगर नवां शहर विखे आप जी के दर्शन दीदार करन दा सुभाग प्राप्त हुए है। और इस समागम दे विच उचेचे तौर पे जिन्नियां भी संगतां पहुंचियां ने सारियां दा धन्नवाद है। और जिन्ने भी बुद्धिजीवी विद्वान पहुंचे ने उन्हां सारियां दा कोटन कोट धन्नवाद है। और सारे जिन्ने भी प्रमुख बलवारे ने और जिन्हां ने साहब जी दे जीवन के संबंध विच जो उन्होंने अपना जीवन के विच संघर्ष आरंभ किया और जीवन यात्रा जिहड़ी है साहब कांशीराम जी की है उन्होंने उत्ते चानना पाया है। तो गुरमुख प्यारिओ, लगभग मैक्सीमम एस्टीमेट साहब जी दे हर टॉपिक ते, हर सबजैक्ट ते, हर एंगल ते, हर विषय ते लगभग गल हो चुकी है। और बड़े सुचजे ढंग के नाल बुलारियां ने विद्वानां ने अपने वडमुले विचार, वडमुलियां दलीलां ते वडमुले जिहड़े आ अपने वचन जिहड़े आ वो संगतां दे विच सन्मुख कीते ने। तो गुरमुख प्यारिओ, तुसीं सारे जाणदे हो, आप जी नूं सारा पता है और तुसीं सूझवान हो और विद्वता दे मालक हो, सूझवान है और अपनी विरेन तो, अपने दिल और दिमाग तो सुचजे ढंग दे नाल ये तो कम लेंदे हैं, अपना जीवन बतीत करते हैं। तो अज साहब कांशीराम जी की याद दे विच जो संस्था ने उपमा योग, शलाघा योग, प्रशंसा योग, धनता योग जिहड़ा उदम उपराला किया गया है, वही उन्हां दी याद दे विच गुरमुख परिवारां नूं जो राशन है वो तकसीम किया जाए, मुहैया किया जाए, ये भी एक बहुत वधिया कारज है और इहो जिहा कारज होने चाहिए है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं समा इजाजत नहीं दे रहा है क्योंकि एक दो जगह होर जाना। मैं दो गल्लां साहब दे सन्मुख उन्हां दे जीवन दे विच जो वापरियां ने उहदे संबंध दे विच मैं आप दे नाल वो सांझ पावांगा। ख्याल करियो बई महाराष्ट्र दे इलाके दे विच साहब कांशीराम जी साइकिल ते अपने पंध नूं, अपने मिशन नूं लैके अगे वध रहे हैं। ते हालात बड़े नाजुक ने, बड़े कमज़ोर ने और साहब कुछ थकावट महसूस कर रहे हैं। साइकिल ने जवाब दे देता है, उन्हों का साइकिल पैंचर हो गया। फिर भी उन्होंने हिम्मत रखी और थोड़ा अगे वधे है। तो जदों अगे वधे आ तो साइकिल की इन्नी हालात अच्छे नहीं सी, कंडीशन जी है खस्ता सी। लगभग मैक्सीमम जिहड़ा दूसरा टायर सीगा वो भी पैंचर हो गया। ध्यान दिओ, जदों दोनों टायर पैंचर हो गए तो साहब कन्फ्यूज होए, नर्वस होए और सोचते भी हुण की कीता जाए। उन्होंने साइकिल नूं अपने मोढे ते चक्या ते चक के पैदल तुर पे। जदों पैदल चलते पे आ तो रोड के उत्ते कुदरत तौर पर एक इदां दी विध बनी, इदां दा ढो मेला बनया, इदां दा सबब बनया है। तो साहब
ਜਦੋਂ ਮੋਢੇ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਚੱਕ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਟਰੱਕ ਰੋਕ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਬਈ ਸਾਈਕਲ ਰੋੜ ਕੇ ਵੀ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੱਕਿਆ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੋ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੇਰਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਵਾਈ ਧਾਈ ਲਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਖਬਰਸਾਰ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਹੈ ਸਾਈਕਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਕਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ। ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਰਿਓ ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰ ਟਰੱਕ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋੜ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਗਰਾਰੀ ਗਰੂਰੀ ਜਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਾਂ ਟਾਇਰ ਜਾਂ ਟਿਊਬ ਹੋਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਂਚਰ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਾਇਰ ਅਤੇ ਟਿਊਬ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪੈਂਚਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਇਆ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਨਚੇਤ ਅਚਾਨਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ 'ਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਅੱਜ ਚਿੰਤਤ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਅੱਜ ਸੌ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿੰਤਤ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਤੋ ਉਸ ਮੂਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਤ ਕਿਉਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਝਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤੰਗ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਹੈਗੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਠ ਸ਼ੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਸੌਣ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਗਾਫਲ ਨੀਂਦ ਵਾਂਗੂ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਔਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੈਂਡੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨੇਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁੰਭਕਾਰਨ ਵਾਂਗੂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਚੇਤੇ ਆ, ਨਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਚੇਤੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮਾਨੇਵਾਰ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਚੇਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਗਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਬਾਬੇ ਪੜਦਾਦੇ ਲੱਕੜਦਾਦਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਦਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ
ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਆ, ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦਾਰ ਆ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਓ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿਓ, ਔਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ, ਦੱਸਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਈਏ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਤੋ ਦਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੱਲੀ ਸਾਈਕਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਇਹਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ, ਇਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ, ਇੱਕ ਡੀਲੈਕਸ ਬੱਸ, ਇੱਕ AC ਕੋਚ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਭਾਵ ਫੋਰਨ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਰਸਡੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਮੋਜ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਮਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਫਰਾਰੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਹੈ ਉਹ 52 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂ 50 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ 50 ਸੀਟ ਜਾਂ 52, ਲਗਭਗ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 50 ਤੋਂ 80 ਕੁ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਯਾਤਰੀ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਬੱਸ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, 52 ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ, 50 ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਦੇਖ ਲਿਓ, ਇਹਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਸਟੈਂਡ ਸੀਗਾ, ਸਾਈਕਲ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖੜਾ ਆ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੜਾ ਆ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖੜਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਸਟੈਂਡ ਆ। ਤੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਬਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਆ 80 ਲੱਖ ਦੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਸਕਦਾ, 80 ਲੱਖ ਦੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਟਰਬਲ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੋ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਦੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਦੇ ਸਾਡੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 151 ਸਾਲ ਔਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 65 ਤੋਂ 66 ਸਾਲ ਜੀਵਨ, ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਨੇ ਲਗਭਗ ਮੈਕਸੀਮਮ 72 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮਹਾਨ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨੇ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖੇਮਾ ਦੇ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਉਪਮਾਯੋਗ, ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫ੍ਰੀ ਨਰਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਈ ਜੋ ਵੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡੇਰੇ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਲੈ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲੇ, ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। ਜੈ ਭੀਮ,
जय भारत जय। प्रकाशो बीबी ने 200 रुपया अपना योगदान पाया। इन्हें सहयोगी चरणजीत चरणजीत जी गुरुदास महाराज की जय। जय भीम जय भारत। जय गुरुदेव धन गुरुदेव। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।